हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अज का जोड़ा अपना सैशन है वो है सैल्फ अवेयरनैस, स्ट्रैंथ एंड वीकनैस एनालिस। ठीक है, जोड़ा अज का लैसन है राजे वो अपना स्वै जागरूक के उत्ते निर्भर करता है, जां आपां कह सकते हैं कि सैल्फ अवेयरनैस के उत्ते डिपेंड करता है। सैल्फ अवेयरनैस का मतलब होंदा है कि अपनी बारे अवेयरनैस होनी, सानू अपनी जान पहचान होना, सानू अपने बारे पता होना चाहिए है कि साडे विच किस तरह के गुण ने, जां साडियां वीकनैस की ने, जां साडी स्ट्रैंथ की है। ठीक है, तो इन्हां सारी चीज़ों को असी स्वै जागरूकता या सैल्फ अवेयरनैस कहने आ। जदों तक सानू अपने अवेयरनैस ही नहीं होवांगे, जां सानू अपने आप दे बारे ही नहीं पता होवेगा, उदों तक असी कुछ नहीं कर सकते। तो इस करके जिहड़ा अज का लैसन है इस दे विच आपां सैल्फ अवेयरनैस बारे गल्लां पढ़ांगे। तो सैल्फ अवेयरनैस की हुंदा है, यह एक मतलब जो साडियां जो ताकतां हुंदियां ने जां कमजोरियां हुंदियां उन्हां दी पहचान करता है। ठीक है, इस दे विच की हुंदा है, असी अपनी कमजोरियां दे उत्ते काम करते हैं। ठीक है, जे साडी कोई कमजोरी है उसनूं असी ताकत बनाना, जे साडी कोई ताकत है उसनूं होर भी ज़्यादा पॉलिश करके एक बेमिसाल प्रतिभा जां एक्सैप्शनल टैलेंट बनाना। ठीक है, तो सब तो पहला ये सारी चीज़ां बनाने तो पहला सानू सब तो पहला ये पता होना चाहिए है कि असी कौन हाँ, मीनस अपने आप नूं जानना जां नोइंग यूअर सैल्फ। जदों तक सानू अपने बारे ही नहीं पता होएगा कि असी कौन हाँ, तो असी इन्हां उत्ते काम नहीं कर सकते। तो तुसी एक डायग्राम देख रहे हो जिस दे विच लिखिया है मैं कौन हाँ, हू एम आई, जिहदे विच सानू कुछ चीज़ां लिखिया हुई ने, जिमें कि विश्वास, पिछोकड़, विचार, पसंद, नापसंद ते मुल। ठीक है, विचार जिहड़े हुंदे ने जो विश्वास हुंदा है उसनूं असी बिलीव्स कहने आ, ते जो पिछोकड़ हुंदा है उसनूं बैकग्राउंड कहने आ, ते विचार हुंदे ने ओपीनियंस, पसंद ते नापसंद नूं असी लाइक्स एंड डिसलाइक्स कहने आ, मुल नूं असी वैल्यू कहने आ। मतलब जदों असी अपने बारे जानना चाहते हैं, सानू अपने बिलीव्स बारे, बैकग्राउंड बारे, असी की सोचते हैं उस बारे, जां लाइक एंड डिसलाइक बारे, की साडे विच वैल्यूज़ ने, मॉरल वैल्यूज़ किहड़ियां ने, ये सारी चीज़ों नूं जदों असी पहचान जावांगे तो सानू पता लग जाएगा कि असी किदां दे इंसान हाँ। ठीक है, उस तो बाद राजे नैक्सट आंदा है स्ट्रैंथ एंड वीकनैस एनालिस। ठीक है, इस दे विच तुसी एक डायग्राम देख रहे हो जिस दे विच एक आपां कह सकते हैं एक जोड़ा परसन है वो सेंटर दे विच बैठा है बैलेंस करके स्ट्रैंथ ते वीकनैस दे विच। उवें ही सानू अपनी लाइफ दे विच की है बैलेंस करना चाहिए है, साडी ताकतां दा बैलेंस करना चाहिए है ते वीकनैस दा बैलेंस करना चाहिए है। जिमें कि ताकत दियाँ जो उदाहरणां है ने जां स्ट्रैंथ दी उदाहरणां की ने, आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग। कोई बंदा है जिहड़ा कि बहुत अच्छा लिख लेंदा है। ठीक है, क्रिएटिव आ, बहुत अच्छी राइटिंग करता है, उहदे थॉट्स बहुत अच्छे ने, ओपीनियन बहुत अच्छा है, बहुत वधिया लिखता है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। ये साडी की एक स्ट्रैंथ आ कि मैं लोगों के सामने यानी कि पब्लिक के सामने बोलन लगे डरदा नहीं हैगा, मेरे दे विच बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं वधिया पब्लिक दे विच डील कर लेना गा। उस तो बाद आंदा है आई प्ले गिटार वैरी वैल। हुण मैनू गिटार बहुत वधिया वजानी आंदी है, इट मीनस ये भी मेरी की एक स्ट्रैंथ है। सारिਆਂ ਨੂੰ गिटार तो नहीं वजानी आंदी है ना, तो जिन्हों गिटार वजानी आंदी है वो जां जिहड़े भी परसन नूं आंदी है जां वो साडे सामने गिटार वजांदा है तो सानू लगता है कि सानू भी आनी चाहिए है, मीनस वो उसकी वीकनैस है तो साडी की वो उसकी स्ट्रैंथ होगी, साडी की होगी वीकनैस होगी। उस तो बाद उवें ही नैक्सट आंदा है कमजोरी की उदाहरणा। ठीक है, कमजोरी की उदाहरणा की हुंदियां ने, जिमें कि आई एम फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व मैथामैटिक्स प्रॉब्लम। मेथों जो मेरा मैथ है जो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो भी इक्वेशनस होंदियां ने वो मेथों सॉल्व नहीं होंदे, जां मैं चंगी तरह जो है स्पीकिंग नहीं कर सकता, जां इंग्लिश स्पीकिंग चंगी तरह नहीं कर सकता, उन्होंने फ्लुएंटली बोल नहीं सकता। मतलब फ्लुएंटली का मतलब कि फास्ट तो पूरे फ्लो दे विच बोलना बिना हिचकिचाए हुए। ठीक है, इदा आई डू नॉट लाइक टू लूज इन एनी गेम और स्पोर्ट। ठीक है, मैनू किसी भी गेम या खेड दे विच हारना पसंद नहीं है। जे मैं हार जाना गा तो मैं
लो फील करदा, मेरे 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਕਨੈਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਏ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ ਵੀ ਕੈਨ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਵਟ ਵੀ ਕੈਨ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਏ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਵੀ ਵੈਲ ਬਿਕਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨ ਵਟ ਵੀ ਡੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਫॉर ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਯੂਅਰ ਸਟਰੈਂਥਸ ਐਂਡ ਵੀਕਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਤ ਲੱਭਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਆਏਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਫਲ, ਮਤਲਬ ਥਿੰਕ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਅਦਰਸ ਲਾਈਕ ਇਨ ਯੂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਫॉर ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੇਕ ਆਊਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਯੂ ਡੂ ਵੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਕਨੈਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਦਾ ਏਰੀਆਸ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟਰਗਲ ਐਂਡ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਡੂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਅਦਰਸ ਯੂਜ਼ਲੀ ਗਿਵ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀ ਓਪਨ ਟੂ ਫੀਡਬੈਕ ਐਂਡ ਅਸੈਪਟ ਯੂਅਰ ਵੀਕਨੈਸ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਲਿੰਗ ਲੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਸਟਰੈਂਥਸ ਐਂਡ ਵੀਕਨੈਸ ਵਨਸ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਹੋ, ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਬਣੋਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਟ ਮੇਕ ਮੀ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਮੀਨਸ ਖੜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਹ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਡੂ ਆਈ ਵਰੀ ਐਂਡ ਸਟਰਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਲਓ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੋਗਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਯੂਅਰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਹੈਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਏ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਐਕਵਾਇਰਡ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਤੌਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਆ। ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਡਮ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਰੁਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਟੈਪ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਰੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇੱਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਉਦੇਸ਼। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟੋ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਐਮ ਆਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜੇ।
हाँ जी मैम। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। यस मैम। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਪ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਖੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਆ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਮੁਸਕਾਨ ਆ, ਮੁਸਕਾਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਪੂਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ, ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਿੰਪੀ, ਬਜਾਜ ਐਂਡ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਰਜਨ ਭੱਟੀ ਐਂਡ ਸਿਮਰਨਜੀਤ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਔਨ ਮਾਈ ਕੈਮ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਮੋਰਨਿੰਗ 8:30 ਵਜੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ। ओके। ਓਕੇ ਰਾਜੇ।